हरे कृष्ण समस्त चरण शतकोटी दंडवत प्रणाम। आसंतो शुणा श्रीमद् भागवतम कथा बाय हिज ग्रेस पुरुषदास प्रभुजी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघर प्रतिष्ठिताचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी तुलप्रभुपाद श्री चरण कमल दे कोटि कोटि प्रणति। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघर प्रतिष्ठिताचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणति निवेदन करुछि। एवं मोर शिक्षा गुरुवृंद गौड़ीय समस्ताचार्य शिरोमणि संत सर्वदामोदरानुगवर महाभागवत वृंद मानक श्रीचरण कमल राष्ट्रधमर कोटि कोटि प्रणति। समुपस्थित भागवत कथामृत श्रोतवाणी श्रवण पिपासु समस्त माँ भौणी प्रभुजी गण को सादर प्रणति निवेदन करुछे। अद्य शुभ सन्ध्यारे श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय श्री कृष्ण समस्त अवतारंकर उस्य श्लोक संख्या 3 पाखर आज आम श्रवण कीर्तन करवा। आज 3 न 4 विस्मरण हो जाऊँ। तो समस्त उच्चारण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य अवयव एपरी धारणा करा जाइछि के समस्त ग्रहमंडल पुरुषंकर विराट शरीर रे अवस्थित, किंतु तांको सृष्ट भौतिक तत्व सहित तांकर कौनसी संबंध न थाए। तांकर शरीर आध्यात्मिक सत्तारे नित्य महामान्वित होई रही थाए। एठारे भगवानंकर अवतार विषय वस्तु नहीं की आलोचना सुत गोस्वामी करिसेंति। हरे कृष्ण। यस्य अवयव अवयव भगवानंकर शरीर विस्तार। भगवानंकर जो शरीर एते विराट स्वरूप जेते समस्त ग्रह मंडल इत्यादि रही इस समस्त ग्रह रही नवग्रह एवं ये पृथ्वी की मध्य गोटे ग्रह कहा जेते समस्त ग्रह रही समस्त ग्रह मंडल विराट पुरुषंकर
कौन कहते न यश अवयव से विराट पुरुष भगवान ये हूँ शरीर विस्तार शरीर कल्पित लोक विस्तार तद्वै भगवत रूपम किंतु तांको सृष्ट भौतिक तत्व सहित तांकर कौनसी संबंध न थाए सृष्ट वस्तु सहित भगवान संबंध न थाए कहीं सृष्ट ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा जीवतत्व ब्रह्मा द्वारा जहाँ किसी सृष्ट हुए सब किसी माया माया द्वारा से सृष्टि करते भगवान ब्रह्मा को शक्ति देछन्ति माया द्वारा सृष्टि करिया पाई ये समग्र सृष्टि ये मायार वैभव ये समग्र सृष्टि गोटे वैभव तेणु ये मायार वैभव त्रिगुण द्वारा रज द्वारा सृष्टि हुए तो रजगुण अधिष्ठाता होचंते ब्रह्मा तो ये सृष्टि भगवान कर माया शक्ति यह नित्य नहीं यह अनित्य तेणु माया सहित भगवान कौन से संबंध नहीं भगवान शक्ति गोटे किंतु माया केतले भगवत प्रत्यक्ष हो पारे ना ये परोक्ष शक्ति सूर्यंक निकट अंधकार केतले प्रत्यक्ष हो पारे ना हो पारती नहीं ठीक तद्रुप सूर्य केतेबेले अंधकार को दर्शन करी नांती कि अंधकार केतेबेले सूर्य को दर्शन तद्रुप माया केतेबेले भगवत प्रत्यक्ष हो पारे किंतु ये माया भगवान अंश विशेष जीव को संपूर्ण आच्छन्न करी रखे जीव परतंत्र अति क्षुद्र क्षुद्रातीत जीव अनादि कालरू बद्ध जीव सहित आत्मा युक्त होइछन्ति जीव भगवान अंश माम अंश जीव लोक जीव भूत सनातन ये जीव मोर अंश बटे जीव मो अंश गुणगत भाव तो समानता रही गुणगत भाव जीवात्मा एवं भगवान भगवत ये समानता रही गुणगत भाव गुण भगवान भगवान सच्चिदानंद भगवान सत्य नित्यमय चित ज्ञानमय एवं आनंदमय शाश्वत सनातन नित्य भगवान को कौन शक्ति पराहत करि पारे ना नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्रीडान्तपन ससैतमाय आच्छादयम इत्यादि तो भगवान को कौन कौन से शक्ति द्वारा पराहत करा जाई पारे ना
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବା କାରଣ ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି, ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ବା ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାକୁ କେତେବେଳେ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରେନି। ଏବଂ ନୈନଂ ଶସ୍ତ୍ରୈ ନୈନଂ ଦହତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ କେତେବେଳେ ଦାହ କରାଯାଇପାରେ ନା। କୌଣସି ବାୟୁ ବେଗ ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କପଡ଼ା ଲୁଗା ଶୁଖିଯାଏ, ଓଦା ଲୁଗା ସବୁ କିଛି ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶୁଷ୍କ କରାଯାଇପାରେନି। ଏବଂ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ତୋୟମ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁକୁ ଜଳରେ କିଛି ବୁଡେଇକି ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପଚି ସଡିଯିବ। କୌଣସି ଜୀବକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ପୂର୍ବକ ମୃତ୍ୟୁ ଦଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ ନା? ତ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଜଳ, ଅସ୍ତ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ନା। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତ ହଉଛି ମାୟା ବସ୍ତୁ। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପରାଭବ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ କରିକି এই যে জীবাত্মা ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ତେଣୁ ଗୁଣଗତ ଭାବରେ ସମାନତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ବୃହତ୍ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରାତୀତ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ପରାଭବ କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରାତୀତ ହେଇଥିବା କାରଣେ এই জীবাତ୍ମାକୁ ମାୟା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ମାୟା ତାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିପାରେ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବ ଅନାଦିବଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବ ଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ତଥା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅନାଦି କାଳରୁ ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଭୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ। କଣ ଭୋଗ ନା এই ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ମାୟା ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ରୂପକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଭୋଗ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଜୀବ ଅନାଦିବଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହୋଇ
ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଜୀବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ସେଇ କଥା କହିବେନି, ଯେହେତୁ ଜୀବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ମାୟାର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଥିରେ ୟାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଅତଏବ ମାୟା ତରେ ଝାପୁଟିଆ ଧରେ। ସେତେବେଳେ ଯିବ ମାୟା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାପୁଟିଆ ମାନେ ତାକୁ ଆବୃତ କରିବ। ମାୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ଅତେ ମାୟା ତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟମୟ ଯୁବତୀକୁ ଭୋଗ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା এই ଯୁବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହିତ ହେଇଯାଇକି ସମ୍ଭବତଃ ପିତା ମାତା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ରାଇଟ, ଭୁଲିଯାଏ, ପିତା ମାତାକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ତ ଜୀବାତ୍ମାର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ এই ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ମାୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଏ ମାୟାକୁ ଭୋଗ କରିବା, ମାୟା ରୂପରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ନା କି ସୁନ୍ଦର, ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏ ବିଶାଳ ସଂସାର। ତ ଏଇ ବିଶାଳ ସୁନ୍ଦର ଲାବଣ୍ୟମୟ ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ମାୟାକୁ ଭୋଗ କରିବା କାରଣରେ ଭଗବତ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯାଏ, ବାପା ମାଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ। ଅନାଦି କାଳରୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ବହିର୍ମୁଖ ହେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେମିତି ପିତା ମାତା ସଂସାରକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ, କୌଣସି ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାବା ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, स्वतंत्र हो जाए। ठीक तद्रुप एक जीवात्मा एक सम्मान क्या होता है, जीवात्मा जिते भौतिक जगत रे प्रवेश कला, ये भौतिक जगत प्रवेश करवा भी भगवत इच्छा, परंतु जीव को कहा जाउछि अनादिबद्ध। जीव हूँ अनादिबद्ध। तो जीव भगवान अंश से अनादिबद्ध केमिति है? अनादि काल भगवान अनादि, न आदि न अंत। ये जीव भी अनादि, ना तार आदि अच्छी ना तार अंत अच्छी। तेणु अनादि काल जो बद्ध से विषय यदि किए प्रश्न जीव केमती अनादि भगवान सनातन अंश किंतु से बद्ध है, से विषय से प्रश्न उत्तर मो पाखे ना। बद्ध लगे ये हम एति कहीपर ये भगवत इच्छा, ये सृष्टि भगवान खेल घर निज को विस्तार करके एठारे से निजे विराट पुरुष एठारे खेल एठारे से खेल खेलिया कि ये समस्त प्रकार सृष्टि जमती भगवान तांकर नित्य सिद्ध अप्राकृत जगत जिते जगत को जिते आसती नित्य सिद्ध भक्त मान को साथी नहीं आसती स्वपार्षद शिवधाम सह अवतरी। जमी चैतन्य महाप्रभु आसते क्या राय रामानंद करदे, क्या स्वरूप दामोदर करदे, क्या गदाधर करदे ना नहीं, महाविष्णु को बलदेव को नित्यानंद प्रभु करदे, महाविष्णु को अद्वैत आचार्य करदे ना नहीं। ये सब नित्य, ये तो विष्णु तत्व, परंतु अन्य जे नित्य सिद्ध पुरुष मंजूरी गण सखी गण
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि इत्यादि, ये तो मंजरी सुख। ता छड़ा भी मंजरी सुख भी जो मैंने नौते अन्य सिद्ध पुरुष जमिति चांपाल गोपाल, गोविंद दास, चांपाल गोपाल से आपणकर काला दास होचंती एवं अन्य मानक भी मध्य जे समस्त पब्लिक माने से मानक भी आनंद प्रदान करुछंती, सेथिरे तांकर सुख। तेणु से भली जड़ जगत रे भगवान तांकर सुख विधानार्थे ये समस्त किछि तांकर अंश को नित्य बद्ध करि दैछंती, अनादि बद्ध करी ये जड़ जगत रे किए माया कबल उद्धार हेकि माया मध्य रहीकि भी मत मोर भक्ति अनुशीलन करे, मते खोजे, मते अनुसंधान करे। तो से तो सेथिपाई कि जीवात्मा तांकर सनातन अंश। तो परंतु सनातन अंश जीवात्मा सन्मुखरे तांकर शक्ति माया माया शक्ति के विस्तार करके जीव को आवृत करके ये संसार को भोग करुचंती। परंतु संसार भोग करके जो माने भोगरे कौन सी प्रकार सुख समृद्धि को आनंद को प्राप्त होनांती, परिशेष से माने विमुख होइकी माया प्रति विमुख होइकी भगवत उन्मुख होइकी पुणे भगवत राज्य को प्राप्त होती। यही सिद्धांत। तेणु एठारे कहगला जे भगवान तो जगत को सृष्टि करती, सृष्टि सहित भगवान कौन सी प्रकार संबंध ना, कहीं ना सृष्टि भगवान माया शक्ति द्वारा करती, से होचे नित्य सनातन वस्तु। तेणु सृष्टि कहा द्वारा करती ना ब्रह्मा जीव तत्व ब्रह्मा द्वारा सृष्टि करती। गत काली आम आलोचना करूँ, ब्रह्मा भी माया द्वारा आवृत। तेणु ये सुंदर जगत को ब्रह्मा द्वारा सृष्टि करी ब्रह्मा को एमती गोटे शक्ति प्रदान करती जे ब्रह्मा भगवान शक्ति रे बल रे बलियान है जगत को सृष्टि करती। एवं यही जगत प्रति जगतर भौतिक जगत प्रति ये जीवर अधिक रु अधिक आसक्ति से माने ही भोग करती। कहीं ना ये जीव मध्य भगवान तो सनातन अंश ये जीव मध्य कौन रही ना स्वाधीनता रही, स्वतंत्रता रही, कौन अनुस्वतंत्रता अनुस्वाधीनता। तेणु से संसार को भोग करि पारे बा संसार रु मुक्ति हो पारे, ये ऑप्शन दिया जाए स्वतंत्रता द्वारा। जेमती समुद्र तटवर्ती स्थान रे आपण माने छिड़ा होइचंती, समुद्र विशाल भयंकर रूप। तो से समुद्रर तटवर्ती स्थान रे रेखारे आम छिड़ा एपटे जल एपटे स्थल। आपड़ जब इच्छा करेंगे जल मध्य प्रवेश करें, कहते ना बापा मु गाधेबी ना उपरक जल उपरक भी स्थल भाग को आसीपे, कई चाहिए जल भाग भी प्रवेश करें अर्थात संसार। आदि जल भाग को जब पछ कर से स्थल भाग को जब अग्रसर हम ताने वर्तमान श्रीक्षेत्र पुरी समुद्र बेलाभूमि जलरू पछ करके जो स्थल भाग को आगेब, परिशेष किसी पथ अतिक्रम करने द्वारा 22 पाछ अतिक्रम करने जगन्नाथ को दर्शन प्राप्त हो पार। जे स्थल भाग को जी पछ कर बेक करदेव से जल मध्य प्रवेश कर। तेणु जीव को कह तटस्था जीव, जीव को कहगला तटस्था। से तट अवस्था रे रही एपटे जल एपटे स्थल ताको इच्छा शक्ति दि जाए।
जीव ये सनातन अंश ताको इच्छा शक्ति दि जाए से जल को जापे कि स्थल रे भी प्रवेश करें यदि स्थल को प्रवेश करे समुद्र को अर्थात समुद्र गोटे माया जदि आम दृष्टांत दबा ताने माया को जदि पछ कर क्रमशे प्रथम सोपान प्रथम पाहाच द्वितीय पाहाच तृतीय पाहाच एमती 22 पाहाच अतिक्रम करी से जगन्नाथ दर्शन परमात्मा को प्राप्त हो पार से जीवात्मा आ से जीवात्मा जदि बहिर्मुख पूर्वक स्थल भाग को जदि से 22 पाहाच को जदि से पछ कर बेक कर धीरे धीरे अतल गर्भ समुद्र प्रवेश करके निजर सत्ता को नष्ट कर तार मृत्यु हम ना नहीं संसार मध्य संसार उच्च मृत्यु से कि मत्य लोक कह जाए ये संसार को जी आसे तार मृत्यु हो जाए परंतु ये संसार को जी पछ कर दिए ये संसार वैचित्रता को जे उपभोग व संभोग करिवार जे संपूर्ण भावे परित्याग करे से मृत्युंजय हो जाए परमात्मा को प्राप्त ही भगवान को नित्य लीला रे प्रविष्ट हो नित्य सेवा नियुक्त हो नित्य दिव्यानुभूति को प्राप्त हुए ये हूँ भगवान खेल तेणु एठारे कहगला भौतिक तत्व सहित तांकर कौनसी संबंध न थाए कार संबंध न थाए ना से विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण किंतु तांकर जे क्षुद्र क्षुद्रातीत माम अंश तांकर अंश अति क्षुद्र क्षुद्रातीत होइतिबा कारणे माया तारे जेतरे से क्षुद्र क्षुद्रातीत अनादि बद्ध जीवात्मा ए भौतिक जगत रे प्रवेश करी जेतरे देखे जे अति सुंदर तेणु कर्ता अहम कर्ता कर्ता भाव प्रभुत्व भाव को आनी ए माया को भोग करिया पई जेतले इच्छा करे माया तारे झापुटिया धरे अर्थात माया तार चेतना को संपूर्ण आवृत करके आवृतम ज्ञानम चेतनम तार ज्ञान तार दिव्य ज्ञान को संपूर्ण आवृत करके जड़ जगत रे ए माया जगत रे सत्य रजतम गुण रे बंधन करी ए भौतिक जगत को ताको भोग कराए कहीं तार भोग करिवार इच्छा तेणु जीवात्मा को आउ गोटे शब्द रे कहा जाए भोगी ब्रह्म। अच्छा कौन भोग करते भगवान को जो कहा जाए सर्वभोगी भगवान जी सर्वभोगी ये जीवात्मा ये तो भगवान अंश तेणु विभिन्न प्रकार जीव जनि को प्राप्त होगी प्रत्येक जीव जनि रे ए जगत रे जहाँ भी किसी भगवान सृष्टि ताको सब किसी भोग करे ना नहीं इवेन से परिशेष स्वर शरीर को कौन स्वर माने घुसुरी शरीर को प्राप्त होगी भी निष्ठा को भक्षण करे ठीक है तो यही भोगी ब्रह्म ये भोगरु निवृत्त न हवा पर्यंत भगवत प्राप्त हो पार नहीं किंतु ए क्षुद्र क्षुद्रातीत स्वतंत्र जीव अणुस्वाधीनता जीव ए माया कबड़े भगवान माया शक्ति द्वारा आवृत हो जाए परंतु भगवान विराट स्वरूप ये विराट स्वरूप सहित कौन से प्रकार जड़ जगत संबंध नहीं किंतु तांको सृष्टि भौतिक तत्व सहित भौतिक तत्व भगवान होइछन्ति विष्णु तत्व परम तत्व अप्राकृत तत्व किंतु ये प्राकृत तत्व सहित से विराट पुरुष भगवान कौन संबंध न थाए तांकर शरीर आध्यात्मिक सत्तार नित्य महिमान्वित हो रही है किंतु क्षुद्र जीव ये जगत रे पतित पूर्वक भौतिक जगत को भोग कर परंतु भगवान डाक पकेले मामेकं प्रपदन्ति मायामेतं तरन्ति ते भौतिक जगत रे भौतिक जगत को प्रभुत्व बुद्धि रे देहात्मा बुद्धि रे जेतेले अनादिबद्ध जीव जेतेले भोग करे पुणी परिशेष रे जेतेले तार कौन प्रकार
ସଂସାର ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ମୋ କୃପାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି ମୋର ପ୍ରପତ୍ତି କରେ, ମତେ ପ୍ରପତ୍ତି କରେ, ମାୟା ମେତଂ ତରନ୍ତିତେ, ସେତେବେଳେ ମାୟା ହାରୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଖେଳ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ଅବୟବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଆମେ ତ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଅଂଶ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶ କଳା ରୂପରେ ନିଜକୁ ବି ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶ ଏବଂ କଳା ସ୍ୱରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି ଜଗତକୁ ପାଳନ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂହାର ବି କରନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଖଳୁ ସତ୍ୟତନ ନୀଳାଂ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସ୍ୱାଂଶ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଲିକ, ତାର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେଠାରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜର ରଖିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ସିଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ 2 ମାସ 6 ମାସ ଥରେ ଆସିବେ, ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବେ ନା ନାଇଁ ନା, ସିଏ ଆସି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହିସାବ ନିକାଶ ମେସିନ ଚଲେଇବା ନାଇଁ ତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ କାଉନସିଲର କଣ ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ସଦାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସପାର୍ଷଦ ସିଂହଧାମ ସହ ଅବତରି ଥରେ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଲୀଳା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିଲେ 11 ବର୍ଷ ବୃନ୍ଦାବନ ଟିକେ ପରକିଆ ରସ ଏବଂ ରାସଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୀଳା କରି 11 ବର୍ଷରେ ସେ ଆଉଟ୍ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ, ସେ ମଥୁରା କୃଷ୍ଣ କି ଦ୍ୱାରିକା କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବା ମଥୁରାରେ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ। ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ମଥୁରା ଯେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ସରିଗଲା, ସେ ଆଉଟ୍, ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆଉଟ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତ ଜଗତ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିରଂ ଅବଦତ୍ତ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଇ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି, ସେଇ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଗୋପୀ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି କିଛି ସମୟ ଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ମଥୁରାରେ ଯୋଉ ବାକି 25 ବର୍ଷ ଯେ ଲୀଳା କଲେ,
ନାଇଁ 14 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଲୀଳା କଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ 11 ବର୍ଷ ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାରେ 100 ବର୍ଷ, ଟୋଟାଲ 125 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ଆଉ ମଥୁରା ଲୀଳା ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପନ, ଯୁଗ ଅବତାର ପୁରୁଷ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବି ପରେ। ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ ତଥ୍ୟ। ତ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷ এই ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି ଯେ ଚିରଂ ଅଦଦତ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବିତମ, ଯେ ଚିରଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଉଛି କ'ଣ ନା 14 ଜଣ ମନୁ। 14 ଜଣ ମନୁ, ଗୋଟିଏ ମନୁ, ସେମାନେ 71 ଗଣ୍ଡା, 71ଟି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଗୋଟିଏ ମନୁ 71 ଗଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ 71ଟି ଚତୁର୍ଯୁଗକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି, 14 ଜଣ ମନୁ 71ଟା କରି ଦିବ୍ୟ ଯୋଗ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ, ମାନେ ସକାଳ ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେ 12 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ରାତ୍ରି, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ଶୟନ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟବିଂଶତି ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ସପ୍ତବିଂଶତି ଚତୁର୍ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 14 ଜଣ ମନୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ମନୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ସପ୍ତମ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। এই ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ସେତେ 71ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ 27ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, 28 ଚତୁର୍ବିଂଶ ଯୁଗ ଆସେ, ସେଇ ଦ୍ୱାପରରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି। ତ ଆସିକି ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମସ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋପୀ ଭକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ଲୀଳା କରିକି ଭଗବାନ ଆଉଟ୍। ଏ ନାମ ମଥୁରା ଗଲି। ତ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରୁହନ୍ତି କିଛି କାଳ, ଏବଂ এই যে ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ତାର ଚରମ ପରମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିଲେ, କେମିତି ଭଜନ କଲେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁ, ତେଣୁ କରିକି ଅଳ୍ପ କିଛି କାଳ ବ୍ରଜରେ ଗୋପୀ ମାନେ ବା ଗୋପ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସୁବଲ ସୁଦାମ, ନନ୍ଦ ବାବା, ଆଉ କିଏ ରାଧାରାଣୀ, ଲଳିତା ବିଶାଖା। ତ ଏମାନେ କିଛି କାଳ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ବିରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଯେଉଁ ସାଧକର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରହ ନାହିଁ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରଜଭକ୍ତି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ନନ୍ଦ ବାବା, ଯଶୋଦା ମା, ରାଧାରାଣୀ, ଲଳିତା ବିଶାଖା ପାଖରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ତାଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ବିରହ ତାପ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା, ତାହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଜରେ କିଛି କାଳ ଏ ସମସ୍ତ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରକ୍ତପତ୍ରାଦି,
ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁବୋଲ ସୁଦା। ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭକ୍ତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା। ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଲଳିତା ବିଶାଖା ରାଧା। କିଛି କାଳ ରହିକି ଏଇ ଜଗତକୁ ଏମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ଆଚରଣ କରି ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ତେଣୁ କିଛି କାଳ ରହିକି ଆଚରଣ କରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିରହ ତାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ବିକଳତା ହେବାକୁ ପଡେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ହେବାକୁ ପଡେ, ଏମାନେ କିଛି କାଳ ରହିକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଭଗବାନ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏଇ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର। ତାପରେ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ ଆସିଲା, ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଆସିଲା, ସେ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତିକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ। ये तो प्रत्येक जुगरे तो वैधि भक्ति ये वैधि भक्ति अनुशीलन आचरण करी समस्ते मुक्ति को प्राप्त होती वैधि भक्ति द्वारा वैकुंठादि प्राप्त होती, किंतु वृंदावन गोलोक को केमती प्राप्त है। तेणुक ये हूँ भगवान गुप्त वित्त, वित्त माने संपत्ति। ये राग भक्ति हूँ भगवान गुप्त वित्त, गुप्त संपत्ति। राग भक्ति माने प्रेम भक्ति, गोपी भक्ति बा ब्रज भक्ति। तो से भजन केमती जगत जनगण करिपारिबे, सेथिपाई कि से भगवान श्री कृष्ण ये कलि जुगरे ए विषय तो आलोचना करिया महाप्रभुଙ୍କର जन्मदिन आसुचे। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः ये जगत गौरांग महाप्रभु रूप प्रकट हो रागात्मिका भक्ति प्रदान कर, ठीक है ना। परंतु ये कथा कहबार उद्देश्य कौन ना, अन्यान्य जो जुगावतार पुरुष, जुगावतार पुरुष प्रत्येक जुगरे आसिक धर्म स्थापन करती। 6 प्रकार अवतार अच्छा आम आलोचना करते। तो जुग पुरुषंकर कार्य हूँ कौन, दुष्कृतन व्यक्ति मान नष्ट करवा, सन्थ मान को रक्षणाबेक्षण करवा। जुग अवतार धर्म स्थापन करिया भगवान श्री कृष्णंकर कार्य नुहे। सी तो केवल गोपी मान सहित लीला। तेणु भगवान ये भौतिक, मोर कहबार उद्देश्य एठारे जो कहगला, भगवान भौतिक जगतर जी समस्त प्रकार कार्यकलाप सहित संबंधित नुहे। भगवान तांकर विस्तृतांश ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तृतीय पुरुषावतार संकर्षण इत्यादि द्वारा ये सृष्टि परिचालना करते। तेणु भगवान केतला सृष्टिर दायित्व न, तो किए दायित्व तो किमती चलुचे ना, कृष्ण केवल तांकर गोपी मान को 4 प्रकार भक्त को लेकिन सदा सर्वदा नित्य लीला से करुछंती। सृष्टि प्रति तांकर कौन से प्रकार ध्यान ना, ये सृष्टि को किए, ये सृष्टि को कौ देवतांकर ध्यान रे, कौ पुरुषंकर ध्यान रे सृष्टि परिचालित होचे ना, से भगवानंकर विस्तृतांश, विस्तृत ये समस्त विष्णु तत्व ये सृष्टि को परिचालना करुछंती। प्रभुपाद कहते ये सृष्टि को जो माने परिचालना कर से होचंती विष्णु तत्व। भगवान श्री कृष्ण एवं तांकर समस्त अंश सांस विष्णु तत्व अटंती, भगवान अथवा भगवान अटंती। तो भगवान श्री कृष्ण ठार प्रथम प्रकाश हेले, तेणु ये जगत को सृष्टि करिया पाए कि भगवान श्री कृष्ण प्रथम प्रकाश हेले कि ना बलदेव। सृष्टि तत्व टिके खाली आलोचना करुच्ची, बेसी समय करें। बलदेव भगवान बलदेव होचंती प्रथम तांकर आदिकाय। वर्ण रे केवल भेद अच्छी,
किंतु आउ कौन सी प्रकार गुण रे भेद नाही, खाली वर्ण। भगवान श्याम वर्ण, जिते बलदेव पाखे प्रकट हेले से होती गौर वर्ण। एक वर्ण भेद रही नने स्वरूप एक, कृष्ण एवं बलराम स्वरूप एक, किंतु केवल वर्ण मध्य विभेद, वर्ण भेद रही किंतु स्वरूप एक। जय बलराम और से कृष्ण, से कृष्ण से बलराम गौर एवं नित्यानंद रूपे प्रकट है। तो प्रथम भगवान श्री कृष्ण स्वरूप अवयव होती किए ना बलदेव। श्री बलदेव पाखर संकर्षण, बलदेव पाखर विस्तार हेले किए ना संकर्षण। अच्छा, संकर्षण ठारू कृष्ण बलदेव, ये बलदेव पाखर आसिला संभवतः ये हूँ विष्णु तत्व। भगवान एठी एकांत हो गले, एठी बलदेव आसिले। बलदेव पाखर कौन कहले? नहीं, कृष्ण पाखर बलदेव, बलदेव पाखर संकर्षण। संकर्षण पाखर प्रकट हेले किए ये सृष्टि को परिचालना करने कि नारायण। नारायण नारायण प्रकट हेले। नारायण द्वितीय नारायण पाखर किए हेले ना द्वितीय संकर्षण। प्रथम संकर्षण पाखर नारायण तांकर विस्तृतांश, आओ नारायण ठारू द्वितीय संकर्षण प्रकट हेले। जो द्वितीय संकर्षण जे चतुर्भु आपण माने कहउछन्ति, वासुदेव अनुरोध संकर्षण प्रद्युम्न, ये चतुर्भु कौन कह चतुर्भुह, ये चतुर्भु संकर्षण प्रद्युम्न, ये जे द्वितीय संकर्षण ये होछन्ति चतुर्भुह मध्य संकर्षण। वासुदेव वसुदेव जे पुत्र जेलखाना रे जे प्रकट होते से होचंती वासुदेव। ताले देखंतु कृष्ण ठारू बलदेव, बलदेव ठारू बलदेव संकर्षण, संकर्षण ठाकुर नारायण, नारायण ठाकुर द्वितीय किए संकर्षण। से संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव। वासुदेव जो कृष्ण कहते द्वारिका कृष्ण, ये चतुर्भुज कृष्ण वासुदेव। अच्छा, तो कहि आउ बुझे कहि तापर किए आसिले ना संकर्षण। आ संकर्षण पाखर किए आसिले? से संकर्षण पाखर होचंती श्री विष्णु। संकर्षण पाखर आसिले कौन? विष्णु अवतार। क्यों विष्णु? ना तृतीय पुरुष अवतार, जा पाखर सृष्टि केते डाउन देखते, जा पाखर ए तृतीय पुरुष अवतार। कारणद कषाय विष्णु, गर्भद कषाय विष्णु एवं क्षीरद कषाय विष्णु, ठीक है ना। पुरुष अवतार प्रकटित हेले का पाखर? संकर्षण पाखर पुरुष अवतार प्रकट हेले। तो यही विष्णु होचंती शत्रुघ्न, सॉरी भूल कही। तो यही पुरुष अवतार प्रकट हेले। यही पुरुष अवतार मध्य तृतीय पुरुष अवतार प्रथम संकर्षण पाख किए आसिले ना कारणद कषाय विष्णु, जाको महाविष्णु कहा जाए, जे क्षीरद कषाय सागर रे शयन करिछन। अच्छा, यही प्रभुपाद कहते मैं गोटे जगह पढ़ी, यही कारणद कषाय विष्णु पाखर यही जगत रे जेते समस्त अवतार होती नृसिंह वामन राम इत्यादि ये कारण कषाय विष्णु पाखर प्रकट हो। कारण आम जाचु भागवत आम श्रवण करूँ जे जेते बड़े ए पृथ्वी जाइकी क्रंदन कले ब्रह्मा पाखरे, समस्त देवता शिवजी इत्यादि
ये समस्ते गले कौटी की ना कारणद गोसाई विष्णु फिर गर्भ कारणद गोसाई कारणद को समुद्र पाखक सेठे जाकि स्तुति कले सेठे जाकि समस्त देवता माने स्तुति कले ब्रह्मा आसन रे बसचंती तो स्तुति करि सारला परे हाँ शून्य बाणी हला जे मु जाकि वसुदेवଙ୍କ गृह जाकि जन्म ग्रहण करिबी ना नहीं हाँ किए कहले ना कारण दो गोसाई विष्णु हाँ सेठे ब्रह्मा कहले चलो शिवजी भी फेरी गले इंद्र माने सब फेरी गले भगवान मते स्वर्ण बाणी मते श्रवण करेले तो मैंने जाकि द्वारिका रे एवं मथुरा रे समस्त देवता माने जाकि प्रत्येक गोप गोपी घर भी जाकि जन्म ग्रहण कर हाँ हाँ ऋषि वंश रे जाकि जन्म ग्रहण कर भूल कहले गोपी घरे जन्म ही ना कौन से देवता गोपी घरे वृंदावन जे प्रकट होती से तो गोलक नित्य पार्षद विश्व ये तो बहुत बड़ कथा तो ये कृष्ण विष्णु मध्य कहीं विष्णु गले वृंदावन को विष्णु तो ये जन्म ग्रहण कले वसुदेव नहीं वृंदावन कहीं गले यार बहुत कारण अच्छी कहवा तो ये विष्णु ये महाविष्णु ये महाविष्णुंकर विस्तृतांश होचंती किए ना गर्भोद गोसाई विष्णु तांको पाखरु प्रकट हेले किए ना क्षीरोद गोसाई विष्णु तो ये महाविष्णु हाँ एठारे कहा जाइए कौन जस्यैक निश्चित काल मथावलंबा जीवंती लोम बिलजा जगदंडनाथ विष्णु महानुषय जस्य कला विशेषा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि महाविष्णु को निश्वास टी बाहरी जिते काल पर्यंत अवस्थान करे ताहांकर रमकूप जात ब्रह्मांडपति ब्रह्मादि से काल पर्यंत जीवित रुहंती निश्वसित काल निश्वसित निश्वास पर्यंत काल कार काल अवधि ब्रह्मांकर काल केते कहली तांकर 12 घंटा केते ना 14 जन मनु ये हिसाब मुंडरे पसिबनी तो से महाविष्णुंकर लमकूपरू ये ब्रह्मांड गुड़िक विस्तार होछि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड जिते सृष्टि हो गला से महाविष्णु पाखरु पाखरु प्रकट हेले विस्तार होचंती किए ना गर्भोद गोसाई से गर्भोद गोसाई विष्णु कौन कले से ब्रह्मांडर गर्भ मध्य प्रवेश कले से ब्रह्मांड रे प्रवेश करिकी देखले ब्रह्मांड तो पूरा फांका हाँ तेणु से ब्रह्मांड को कौन निजर अंग छेद जल से अर्धेक परिपूर्ण करदेले आउ जाके तले संपूर्ण से ब्रह्मांडर तल देश जाके शुले अर्धेक फांका रहा अर्धेकटा जल रे परिपूर्ण है अर्धेकटा पूरा एम्प्टी रहा तो तले जाके शुले गर्भोद गोसाई विष्णु नाभि पद्म प्रकाश है पद्म नाड़ी सी जाकि संपूर्ण ब्रह्मांडर शेष सीमा पर्यंत गले से नाड़ मध्य 14टी भुवन सत्यलोक जनलोक अर्धे तो जल तमित प्रभु शुले आउ अर्धरे सत्यलोक जनलोक तपलोक महलोक भूलोक भूलोक अतल भूतल सतल रसातल महातल पाताल 14 भुवन सृष्टि हो गला तापरे से गर्भोदकाय विष्णुंकर इच्छारू से सत्यलोक ब्रह्मा सृष्टि हेले क्या पाखर सृष्टि हेले गर्भोद गोसाई विष्णु ये गर्भोद गोसाई विष्णु ब्रह्मा सृष्टि हेले तो ब्रह्मा जिते सृष्टि हेले चतुर्दिग को जिते अनैले से 4टी दिग हो गला हाँ एवं 4 मस्तिष्क हो गला हाँ जीव
ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଭୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷାଂଶ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଇ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ଯେ ଯୁକ୍ତ ପର ପୁରୁଷ ଏକ ଇହାସ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ତିନି ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯୁକ୍ତ ପର ପୁରୁଷ ଏକ ଇହାସ ଧତ୍ତେ ସ୍ଥିତାଦୟ ହରି ବିରିଞ୍ଚି ହରି ଇତି ସଂଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23। ତ ସ୍ଥିତାଦୟ ଏଇ ଯେ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ପିପୁଲି ପାଖ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାତୀ ଯୋଉ ବି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମା, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ସେ ପରମାତ୍ମା ହଉଛି କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଜୀବାତ୍ମା ଏ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, ପରମାତ୍ମା ତା ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଯୁକ୍ତ ପର ପୁରୁଷ, ପର ଅର୍ଥାତ ପରମ ପୁରୁଷ ଏକ ଇହାସ ଧତ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ଇଏ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ କି ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗର୍ଭୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ କଣ ନା ସ୍ରଷ୍ଟା, ରଜଗୁଣର ଅଧିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ କିଏ ନା ଶିବଜୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସେ ହଉଛି ତମଗୁଣ। ଏ ତିନି ଜଣ ସ୍ଥିତାଦୟ ହରି ବିରଞ୍ଚି ହରେତେ। ହରି ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ବିରଞ୍ଚି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ହର ମାନେ ମହାଦେବ। ଏଇ ତିନି ଜଣ ପ୍ରକଟ ହେଇ ତିନିଟି ଗୁଣକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଏଇ ତିନିଟି ଗୁଣର ଏମାନେ ତିନିଟି ଯେ ଗୁଣ, ଏଇ ତିନିଟି ବିଭାଗର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ରଜଗୁଣର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ତମ ଗୁଣର ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଗୁଣର। ତ ଏଇ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଭକ୍ତଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ଏଠାରେ ଯେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିରାଟ ଶରୀର ଅବସ୍ଥିତ। ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରାଟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଥର ବୁଝାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କାହାର ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ ଏଇ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଗର୍ଭୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଏଇ ସତ୍ୟ ରଜତମ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ବା ସୃଷ୍ଟି ବା ଧ୍ୱଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପିପିଲିକା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କହିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ତତ୍ର ଖଳୁ ସର୍ବତ ତନ ନୀଳାଂଶ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେ ଅନାଦି ଯେ ବଦ୍ଧ, ଜୀବ ଯେ ଅନାଦି ବଦ୍ଧ, ଏମାନେ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନା ଏଠାରେ କହିଲେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ। ଜୀବ ଯଦି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଯୋଉ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଯୋଉ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଯାଅ। ତାହେଲେ ତନ ନୀଳାଂଶ, ଯେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପଧାରୀ ଜୀବଗଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଯେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ହଉଛି ବିଧି ଭକ୍ତି।
ଯେତେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଯେତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧନ ସାଧକ ମୁନି ଋଷି ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କଲେ ତୁମେ କଣ, ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଶିବଙ୍କର ନିବାସ ହଉଛି କୈଳାସ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବାସ ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ସତ୍ୟଲୋକ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଉପାସନା କରିବେ, ଶିବ ଉପାସନା କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାଉନ ହବାକୁ ପଡିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୟାଲେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରିବେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ତତ୍ର ଖଳୁ ସତ୍ୟ ନୀଣାଂ, ନୀଣା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ତନ ମାନେ ରୂପ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯଦି ସତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତି ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ, ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ବା ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ସତ୍ୟ ଗୁଣେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, 26ଟି ଗୁଣ, ଇଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଉପାସନା କରି ପରିଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷି ସାଧକ ମାନେ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାଲି সকলি অশান্ত কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। এই କଣ କରୁଛ ରେ ତ୍ରିଶକି? ତ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ କହିଲି ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ ବ୍ରଜଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି, ଏଇ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏ ବିଧି ଭକ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ନିଷ୍କାମ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେ କେତେବେଳେ ବିଧି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଧି ଭକ୍ତି କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କି ଚାହେଁ ନା। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାନି সকলি ଅଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଯେ କୈତବ ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ପ୍ରଜିତ କୈତବ, କପଟ ଧର୍ମ, ଛଳ ଧର୍ମ, ଏ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଧକ ମାନେ ସେଇ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱାରିକା କୃଷ୍ଣ, ମଥୁରା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣର କଥା ବି ଆଲୋଚନା ହବ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ, ନହେଲେ ଆମେ 2-4 ଦିନ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ମହାବିଷ୍ଣୁ କଣ କହିଲି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ এই ବିଧି ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। এই ବିଧି ଭକ୍ତିରୁ ପୁଣି ଧୀରେ 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 ଆମେ ସେଇଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ সেই ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି ବା ଗୋପୀ ଭକ୍ତି ବା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଠିକ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଚୈତ୍ର ଚେତାବୃତରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ତିଥି ଆସୁଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ କହିଲି, ତ ଏଇଠାରେ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୈଧି ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିବେ।
ନା ଭାଇ ଆଜି ଆଉ ସମୟ ହବନି। ଏ ବୈଦ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଏ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି, ଏ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି, ବ୍ରଜ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଟିକେ ଯେ କହୁଥିଲି ଯେ ବ୍ରଜ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ତ ସେଠାରେ କାହିଁକି ହାଉଳି ପକଉଥିଲେ? ଏତେ ବିରହ, ଏତେ ଆତୁର, ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା କଣ ପାଇଁ କି? ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାରରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ। ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, हरे ଧନ୍ୟବାଦ। कृष्ण प्रभु जी। ହଁ धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ହୁଁ ସେ ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି କି? ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବରଗଡ଼ରୁ କହୁଛି। ଓ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କଥା ସମୟରେ କାହିଁ ଫୋନ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଂସ। ହଁ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ କୁହ, ସବୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଜଣେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ, ଏମିତି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛି। ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଅଫିସ। ଅଫିସ କୋଉଠି ନା କୋର୍ଟ, ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକରେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇ ବୁଟ ଟାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଭିଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? କୋର୍ଟକୁ। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ, ଆଜ୍ଞା 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 ନା ନାଇଁ ହାତ ଆପଣଙ୍କର ଜଜ ଗଲେ, ଉପରେ ବସିଲେ, ନା ନାଇଁ? ସେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରକେ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକକୁ ଶୁଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଜେଲ ଦଉଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ? କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଲା, ଗୋଟେ ନେତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଲା, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ନେତାକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଫିସରକୁ, ଜଣେ ସମାଜ ଉଚ୍ଚ ଆସନଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା କି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଜଜଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୋଉ ପାୱାର? ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କର ପାୱାର, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜେଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ସେ ଏକ ପ୍ରକାର କାଳ, ନା ନୁହେଁ କି? ମହାକାଳ। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କୋର୍ଟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କୋଉଠିକି? ତମ ଘର ବଡଗଡକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତମେ ସେଠି କହୁଥିଲ, ହଇଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଥିଲ? ତମେ ଜାଣିନ ଆଜି ମନ୍ଥଲି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଖାଲି ଅଫିସ 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 ଅଫିସ। ସ୍ତ୍ରୀ ତା ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ବସିଲା। ମା କହିଲା, ପୁଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଥିଲୁ ରେ? ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜି ସବୁ ଇଏ ଆସିବେ, ଅତିଥି ମାନେ ଆସିବେ, କାଲି ଭୋଜି ହବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେବେ? ପିଲା ଝିଅ ପୁଅଟା ଆସି ଉପରକୁ ଆସି ବାପା ବାପା କହି କାନ୍ଧରେ ଚଢି ଦେଇକି କାନ୍ଧରେ ବି ମୁତି ଦେଲେ। ଛୁଆଟା ମୁତି ଦେଲା, ରେ ଧର। ନାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଥିଲ? ତମେ ପରିଷ୍କାର କର। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି କାଳ ରୂପରେ ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଘର ଆସି ଗୋଟେ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ପକେଇକି ବସୁଛି, ତା ଉପରେ ଛୁଆ ଯୋଡି ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହଗି ଦଉଛି। କିଛି କହିବା? ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି? ଦଣ୍ଡ ଦିଆଉଛି? ସେଇ
ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ କୁହ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶେଷାଂଶ କୁହ, ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କୁହ, ସ୍ତ୍ରୀ କୁହ, ପୁରୁଷ କୁହ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନ। କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ହରି ଓମ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚତୁର୍ବିଧା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି କେବଳ ବେଣୁନାଦ ଲହରୀ ନିର୍ବାଣ ନିର୍ବାପଣ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କେବଳ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଫିସଟା କୋଉଠି ନା ବୈକୁଣ୍ଠ। ଅଫିସଟା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଜ ଅର୍ଥାତ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କୋର୍ଟ ଭାଡରେ ସେଠି ଆସିକି ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କାହାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, କାହାର କେବେ କଣ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିକେ କାଲି ପାଖରୁ ଠିକ ଆସିନି, ତୁ ଆଜି ରାଗନା, ମୁହଁ ଫୁଲନା, ତୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଲା ମୁଁ ନା ନାଇଁ କେତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବଶତଃ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ପ୍ରେମ ବଶତଃ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିମ୍ପଲ, କେବଳ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭଲ ସଖାକୁ ନେଇକି ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଲଳିତା ବିଶାଖଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସଖା, ତାଙ୍କର ବାପା ମା, ସେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଘର ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ହଉଛି ଅଫିସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ହଉଛି, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏଇ ଜଗତ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅଚିନ୍ତ ଭେଦାଭେଦ ତଥ୍ୟ, ଏ ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ, ଭେଦ ବି ଅଛି ଅଭେଦ। ତେଣୁ ଗୌଡୀୟ ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଇଏ ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ ଭେଦ, ଭେଦ ବି ଅଛି ଅଭେଦ ବି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳ ଘର, ଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବେଶ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଏଠି ସେ ଜଜ, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ, ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାହାକୁ ମାରିବେ, କାହାକୁ କରିବେ, କାହାକୁ କଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଲୋକ ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମା ଆସି କାନ ଧରି ପକଉଛି, ଛାଟରେ ପିଟୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କେତେ କେତେ କଥା କହିଛି ଅଭିମାନ କରିକି, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ମନେଇବା ଯାଇକି ତା ଗୋଡ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଲଳିତା ବିଶାଖା, ଟିକେ କୁଞ୍ଜକୁ ଛାଡ, ତୁମର ସଖୀ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଖବଦନ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଭିମାନକୁ ସିଏ ଭୁଲିଯିବେ, ଟିକେ ଛାଡିଦିଅ, ଟିକେ ଛାଡିଦିଅ। କଣ କହିଲ? ବିଶାଖା ବିଷବୃକ୍ଷ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଇଏ ହଉଛି, ଏଠି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ଏଠି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରେମ। ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ପରେ। ତେଣୁ ତମର ରୂପ ଦେଖିଲେ ଆମର ସଖୀ ଭୁଲିଯିବେ, ତମେ ମଦନ ମୋହନ ହେଲେ ଆମର ସଖୀ ହଉଛି ମଦନ ମୋହନ ମୋହିନୀ। ସେ ରାଗାନୁଗା କୁହନ୍ତୁ, ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କେବଳା ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଅହେତୁକୀ ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମା ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଏଇ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିରେ ଯାଉଛି। ଏଇ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜଡସଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ମା ପାଖରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ସଖା ପାଖରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। তুমি কোন বড় লোক, ମୋ ନନ୍ଦ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ତୁମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ତତେ କାହିଁ କାନ୍ଧରେ ଚଢେଇବି? ନା ତୁମେ ହାରିଛ, ତୁମେ ଚଢିବନି? ନା ମୁଁ ପୁରା ନନ୍ଦ ରାଜା ପୁଅ, ଶାସନ କରିଦବ, ରାଜା ପୁଅ ବି ଶାସନ କରି ଜାଣିବ, ଶାସନ କରିବ। তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। তুমি কোন বড় লোক, প্রিয়া যদি মান করি কর এ বৎসন, বেদস্তুতি চৈতন্য চরিতামৃত, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା, ବାହାରି ହବନି। প্রিয়া যদি মান করি করে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে হরে আমার মন। প্রিয়া মানে যদি ভৎসনা କରିବି ଭଗବାନ ବୋଲେ, ଆହା ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଯଦି ବେଦଜ୍ଞ ଯଦି ସ୍ତୁତି କଲେ, ଏଇଭଳି ବି ଅମୃତ ମୋ କାନକୁ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ ନା। ପ୍ରିୟା ମାନଙ୍କର ଭତ୍ସନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ ସ୍ତୁତି। ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦା ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ପରାଧୀନ। ଅତଏବ ବୃନ୍ଦାବନଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପାଦମ୍ ଏକଂ ନ ଗଚ୍ଛତି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି କୁଆଡେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କାହିଁ ସେଠି ପରାଧୀନ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ, ମଦନ ମୋହନ ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନ,
ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ପରାଧୀନ, ଆଉ ଗୋଲୋକ ବିଦ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ପରାଧୀନ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରି ବୋଲ। ବହୁତ ବହୁତ सर्वे ଧନ୍ୟବାଦ। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रभात् भवेत्। श्री राधे।